Hello students, 6th സെമസ്റ്ററിലെ പോർഷൻസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ലിമിറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്നൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സം എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. Now we are going to study about one-sided limits. One-sided limits are extensions of the limit concept. What is the limit concept? When we take limit at C, when we take points which are in the neighborhood of C. Suppose that this is C, both neighborhood in limit concept, neighborhood of C from the right and from the left, both sides of C are considered. Then if we have the function f of x like this, then we consider the values of the function f of x at those points in the neighborhood of C, and the values can be plotted in the other axis, values of f of x that lies in a neighborhood of a particular point. This comes with a very small distance, that is or in another interpretation, given any small value for this width, however small this width will be, we can find points from the neighborhood of C such that their images lies in this width, and in the neighborhood, in the limit concept, we consider points from both sides of C. And in one-sided limits can be right hand or left hand. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. In the limit concept, we consider points from both sides of C, and suppose that we are considering only points from right side of C. Here there are points in the real line, and we are considering points from the right side of C. C is a cluster point. Here C is a cluster point of the domain of definition of the function f from A to R. Here C should be a cluster point of, here also the function is from A to R. F from A to R is common for all these definitions. And if C is a cluster point of right side എന്ന് വന്നാൽ മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ നെയ്ബർഹുഡില് ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡില് നമുക്ക് എയിലെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായാൽ മതി. സി ഇസ് എ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ. സിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ C ഇൻഫിനിറ്റി. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ C ഇൻഫിനിറ്റിയില് എയുടെ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നേ ഇല്ല. വി മൂവ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ ടുവേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് C, and if the condition for limit is satisfied, whenever we select an epsilon greater than 0, function പഴയ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, we select an epsilon greater than 0, there exists a real number delta such that whenever we consider points from the right side of C in the distance delta, the images of that points in the delta neighborhood of C will give values of function like this, if that lie within the width epsilon. Then we say that f of x is said to have a right hand limit at x equal to C, and we write the limit as limit extends to C യുടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് സിയിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ, റൈറ്റിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വന്നു, എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സിയുടെ റൈറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ C പ്ലസ്, സിയുടെ റൈറ്റിലുള്ള പോയിന്റ്സിനെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്ത് C പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വരെ നമുക്ക് എഴുതാം. C പ്ലസ് എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എഴുതാം, എക്സ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു C പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിനെ പറയും. സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പോയിന്റ്സിനെ പറ്റി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. C is a cluster point of C, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് C is a cluster point of A ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കണം. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സിയിലെ ഇന്റർസെക്ഷനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി അകലത്തേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. C is a cluster point of A intersection minus infinity C, that is set of all x such that
എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി, സിക്ക് പുറകിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പരിഗണിക്കുക. അപ്പോഴും നമുക്ക് റിയൽ ലൈനിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഉണ്ട്, സിക്ക് റൈറ്റിൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ സിക്ക് ലെഫ്റ്റിലെ ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡ് ആണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗിവൺ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, എപ്സിലോൺ സംവർ ഹിയർ, എപ്സിലോൺ എവിടെയാണ് നമുക്ക് വരിക, വേർ എക്സ് ഇസ് എ ഡെൽറ്റ സച്ച് ദാറ്റ് whenever the distance between C and that point selected from the left side of C is less than delta, then distance between the fixed value L function is said to have a limit. Limit x tends to C plus f of x is said to be L if the distance of f of x taken corresponding to the points in the delta neighborhood of C. In case of ordinary limits, it can be from both sides. In case of right hand limit, it can be a point of distance less than delta from the right side of C. And if it is a left hand limit, point can be points near to C can be points from the left hand side of C, which is at a distance less than delta from C. And we plot the corresponding points of f of x. F of x for that values will lie in this width. ഈ ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എല്ലുമായിട്ട് ഒരു എപ്സിലോൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ the function is said to have a left hand limit, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി കുറയ്ക്കണം, അത് കാണിക്കാൻ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, പുറകിൽ നിന്നേ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളൂ, ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ അബൌട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് കൺസെപ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. These are called the one-sided limits. Limit extends to c plus fx and limit extends to c minus fx are called the left hand and right hand limit. Definition ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പറയാം. Here given epsilon greater than 0, there x is delta greater than 0 such that modulus of x minus c, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡുലസ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വലുതാ, എക്സ് മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്നാവുക കണ്ടീഷൻ. ഇംപ്ലൈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, അവിടെ മോഡുലസ് ഉണ്ട്, അത് എല്ലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആകാം. മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എൽ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചത്, സിക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ഇവിടെ എന്താവും, ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, there x is delta greater than 0 such that മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി എഴുതണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ല. അപ്പൊ മോഡുലസ് ആണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ മോഡുലസ് സൈൻ കാണിക്കുക, അതൊരു സൈഡിലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ് മൈനസ് സി എടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അതേസമയം സി മൈനസ് എക്സ് എടുത്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡുലസ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിന് whenever c minus x less than delta, modulus of f of x, L ലിമിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ modulus of f of x minus L should be less than epsilon. Then that is a epsilon delta definition of one-sided limits. It can be converted into different forms of neighborhoods, sequential criteria, etc. Neighborhood ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരുന്ന സീക്വൻസേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൽ എടുക്കത്തുള്ളൂ, എക്സിന്റെ സീക്വൻസ്. അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിലാണെങ്കിൽ സിയിലേക്ക് വരുന്ന സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ സീക്വൻസേ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴൊക്കെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് ആ സീക്വൻസിന് അല്ലെ നെയ്ബർഹുഡിൽ എല്ലിനോട് അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ്. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവാം. രണ്ട് ലിമിറ്റും ഉണ്ടാകാം, രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആകാം. എക്സിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇനി എല്ലാം ഉണ്ടാകുകയും എല്ലാം ഈക്വൽ ആകുകയും ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു കേസ് ഞാൻ കാണിക്കാം. വരാത്തൊരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Suppose that we have the constant function. Suppose that this is c. സിക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്ന് പോന്നാലും സിക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം പോന്നാലും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും f of x equal to b എന്ന് കൊടുക്കും. എപ്പോഴും b ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് b ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പോന്നാലും
സിയിലെ ലിമിറ്റ് ബി ആയിരിക്കും. അവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി പ്ലസും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി മൈനസും സെയിം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ബുക്കിലൊന്നും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. യു നോ ദാറ്റ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഹാവിംഗ് വാല്യൂ 1 when x greater than 0. Suppose that this is x equal to 0. When x greater than 0, value of signum function equal to 1. When x less than 0, value of signum function is minus 1. And when x equal to 0, value of signum function is x equal to 0, it is 0. This is the definition of the 0 ile idualla idualla. Idana signum function de definition. Then if we move from the right hand side of 0, 0 ilana mattodathokke constant poleyana. 0 യുടെ right side il ninnu 0 ilekku move cheyanengil what about limit extends to 0 plus 0 plus aanu parne c plus alla c equal to 0. Limit extends to 0 plus of signum function f of x equal to the signum function equal to എന്നാണ് നമുക്ക് 0 യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ എപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയാണ്. f of x equal to 1 ആണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലിമിറ്റ് വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് കിട്ടും. സിമിലർലി ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 മൈനസ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x f of x equal to സിഗ്നം x. 0യുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് 0യിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ വാല്യൂസ് എവിടെ കിടക്കും? ഇവിടെ കിടക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ L value equal to -1. Here this is the right hand limit and this is the left hand limit. Both exist but they are unequal. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കേസിൽ രണ്ടും സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. സിഗ്നം ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ചില കേസിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും തിരിച്ചു ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. These are all about one-sided limits and there are some theorems connected with the one-sided limits. The theorem what is stated as theorem 4.11 in the notes is only about the sequential criteria of a right-handed limit. We say that limit extends to c plus fx equal to L. I have already mentioned it. If we select a sequence from the right hand side of c, xn tends to c and xn is greater than c, then f of xn tends to L. That is equivalent to limit extends to c plus f equal to L. Definition is by this epsilon delta relationship and we can obtain the sequential criteria as in the case of ordinary limits. Therefore, proof is not a problem for us. And similarly, we have the sequential criteria for left hand limit. In the statement of the theorem, only right hand limit is given and you can easily find the proof for left hand limit and right hand limit. Both exist and equal to the same value means the limit of the function, ordinary limit of the function equal to same value. Limit extends to c plus fx equal to L and limit extends to c minus fx equal to L means limit extends to c plus ന്റെ മീനിങ് എന്നാ c ക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് c ലേക്ക് വരുന്ന പോയിന്റ്സിന് ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് L ആണ്. c മൈനസിന്റെ മീനിങ് എന്നാ c ക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്. That is the points on both sides of c with a distance less than delta in the neighborhood of c gives values of f of x which are near to the value L. Therefore, the ordinary limit is also L. Ordinary limit ഇല്ലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് വാലിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഒരു സൈഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കണ്ടീഷൻസും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓർഡിനറി ലിമിറ്റ് അല്ലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് ദ ഓർഡിനറി ലിമിറ്റ് then the one-sided limits exist and they are equal to the same value of the ordinary limit. That is the second theorem connected with the one-sided limits. And if the limits are different for the right hand side and the left hand side, then the limit value does not exist. Example is this signum function. Limit extends to 0 plus fx equal to 1 and limit extends to 0 minus fx equal to -1. Right limit exists, left limit exists, but
both are unequal. That means by the theorem that I have discussed last, the limit does not